சார்லி என்ன வேணாலும் பண்ணுது. ஸோ நீங்க ட்ரெயிலர்ல பார்த்தவங்கல்ல, பட் அதெல்லாம் பண்ண வச்சது அவர் தான். ஸோ எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா ஜஸ்ட் கமாண்ட் கூட தேவையில்லை. சார்லி 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 அது கேமரா எங்கன்னு தேடுது சார். சார்லி பாக்கெட்லயே வச்சிருக்கீங்க எல்லாம். ஸோ இது அவர் தான் பண்ண வச்சது. ஸோ கம் அடேங்கப்பா. சிட் நோ சிட். பேமெண்ட் கேக்குது சார். எஸ் ஜம்ப் 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 ஜம்ப். ஓகே சிட் சிட் சிட். நோ சிட். Head up. Head down. Head up. Bang. No. No. Head up. Head up. Head up. Bang. Bang. Yes. இதெல்லாம் அவர் பண்ணதுக்கு நான் கத்த அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு பிரமோத் சார். சூப்பர் சூப்பர். உண்மையிலே ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அண்ட் கண்டிப்பா டாக்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் ஹியூமன்ஸ் இன்ஸ்டால ஒரு பேஜ் இருக்கும். அந்த பேஜ்ல ஒரு சில போஸ்ட்லாம் பார்க்குறப்ப அப்படி இருக்கும். அதுல இருக்க அந்த சோலும் அந்த ஹார்ட்ஃபெல்ட்டான திங்ஸும் இந்த படம் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றது நாங்கள் பார்த்த விஷுவலே தெரிஞ்சுது. ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சார்பாக விஷ் பண்றோம். அண்ட் 10th ரிலீஸ் ஆகுது. தமிழ்ல எல்லாரும் பார்ப்போம், என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்றத எங்க சார்பாக நாங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் டீம். தேங்க்யூ சார். விஜய் வந்து சார்லியோட பெரிய ஃபேன். சார்லி வந்து விஜய்க்கு ஹலோ ஷேக்கன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. நான் இதான் சார் வாழ்க்கையிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளவு பக்கத்துல ஒரு பெட்டோட நிக்கிறேன். எங்களின் அழைப்பு ஏற்றி இங்கு வந்திருந்த அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். ரக்ஷித் சார், கிரண் ராஜ், ஹீரோ எல்லாம் இங்க இருக்காங்க. பைட்ஸ் எடுக்கிறவங்க. Is a very special film to me compared to any films I've done until now. This film definitely takes a special place in my heart because this is one film which probably helped me to blossom something here. I have always believed that every film I have taken part in, by the time I have finished that film, I am supposed to grow as a human because that's how I see my work as that, because I give my 100% to my work and probably 75 to 80% of my lifetime will be spent here. And if I'm spending so much time on something, if I'm passionate about something, then probably that has to be playing a major role in my life as well. And 777 Charlie came into my life at a point where I was a very logical person and probably I had lost touch with emotions for a certain period of time. And when I wanted to explore it back, that's when 777 Charlie happened to me. So, people have been thanking me that, I gave an opportunity as a producer or I gave an opportunity as an actor. But to be frank, this film was destined to happen, and it came into my life and changed a lot of things which probably I can't explain it here. So Charlie, not just 777 Charlie the film, but also Charlie, she where is she? No, she's not acting anymore. She's retired. She's made enough money already for herself. So when this film was ready, there was time, this film got ready almost 1.5 years back. And when during the pandemic, we had to take a call that should we go to OTT or should we wait? Because, since I had produced the film, it was also, more I wait, it is also the burden keeps increasing.
So we had to take a call, and then so I asked Kiran Raj, what do you think? So Kiran Raj told me that, you know, the music is not ready yet, the background score is not ready yet, but the edit is final. We have already dubbed the film. I can show you a version of the film with the reference music. So then I was like, okay, fine, let's watch the film and then decide probably should we go for OTT or then, you know, or wait for a theatrical release. So one day he showed me the film, and once when I watched the film, I was so moved by the film that I was very sure that whatever this is, this experience has to be experienced in theater. And that is when, this is 1.5 years back, you know, that is when we decided that however long we have to wait, let the pandemic get over, let people come back to theater. Once we know that people are coming back to, rushing back to theaters, only then we'll release the film. Because, you know, when you watch this film in theater, lately I watched it in DT Studio. And by the end of the film, the kind of the experience what you have is something different. It's something magical. Probably, I personally have not had that experience at all in my life in a theater. It's something magical. It's something divine, and yeah. So the divinity is here. The someone who can show you unconditional love, and you know, as I said, you know, it changed a lot of things inside me as well. So when we decided that we are going, theatrical, I also decided at the same time that, you know, we had observed one thing during the pandemic, that the dog was a best friend to most of the families. You know, everybody was locked down inside their house, and everybody had a dog which probably helped them to survive. You know, because of the love what the dogs give. And we started observing that, you know, you open social media, there's dog videos everywhere. So we knew that there is a market. Not every film has to be a pan-India film. But when you have a product and you know there is a market, also when you're very sure about the film and when the film is spreading a good message, then, you know, it becomes your duty that, you know, you should explore the market and make sure that the film reaches everywhere. Also the kind of effort what the whole team has put behind this film, especially Kiran Raj, it is completely his dream and passion which has come on screen. Probably, you know, the kind of life he has seen, because of that he could write and bring those emotions on screen. Me being a writer or director, or Raj also a director, writer or director, we keep saying that, you know, we can't make this film for sure, because this is a complete different genre of a complete different director, which only can come from, you know, someone who has seen life like Kiran Raj. So I am, to be frank, thankful to Kiran Raj for, you know, making me a part of this film. And so yeah, so when we decided to go pan-India, the first thing what we had in mind was that whoever we get associated with, they should believe in the product as much as we believe in, because that's the only way that, you know, they will take the film on their shoulders. And the first you know, team which came on board was Stonebench Productions, because obviously, you know, I'm a very, you know, introvert. I don't talk to a lot of people, and other than my industry people, I mean, I don't talk. In my own industry also, I don't know a lot of people. So yeah, so outside my industry, I think the only team I knew was Stonebench Productions, Karthik, Subbaraj and his friends. That is because every award function I go, I just go, take my award and come back. But this is one award function where Karthik, Subbaraj had come, where you know, I had gone for Ulidor Kandante and they had come for Jigar Thanda. So that was the first team who came and spoke to me, and, you know, the interaction started happening. And since then, when I come to Chennai, I meet them, I party with them. They come to Bangalore, they come to my place, and, you know, we party. But we normally we, you know, talk about films. And so I told them, you know, you guys watch the film and see what do you think about it. And once they watched the film, they were very keen,
they loved the film, and so that was reason enough for me that, yeah. And Shonbench is always known for bringing different kind of concepts in Tamil. So I think it was the right association, because I could rely on them completely. I don't even have to think anything about what's happening in, for Tamil release, because they know how to, make it reach. How do you reach the audience? So thank you, Karthik, for being a part of this journey. Thank you, Karthikeyan, for being a part of this journey. Thank you, Pawan. Thank you, Kalyan. Thank you, everyone from Shonbench Productions. Yes, I think that's all. Thank you, S.J. Suryah sir, for gracing your presence in today's event, and thank you, Vijay sir, for your amazing support when it comes to dubbing. You have done both Telugu and Tamil both this time. And thank you, Shekhar sir, for dubbing for me, because this is one thing which I don't know if I should be proud about or should be jealous of. Kiran came and told me that Shekhar sir, his Tamil dubbing, he's outdone you. So I was like, okay, outdone me then. I should come and learn dubbing from you then. Because dubbing is something which I, in the whole part of filmmaking, dubbing is something which I hate the most, because you have done something on set, but now you have to go and recreate it, get into that emotion once again, and how do you recreate that voice? So I think that is a talent on its own, and thank you so much for being what you are. You have done a great job in ASN also and here as well. Thank you everyone once again. பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல நடிகனாக ஒரு செரிஷ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல் விதை போட்ட கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாருக்கும், இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் சிஇஓ மச்சான் கார்த்திக் சாருக்கும், சார்லி படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் ஆக்டர் ரக்ஷித் ஷெட்டி சாருக்கும், டைரக்டருக்கும், எல்லாருக்கும், ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ உலகம் அங்கே இருக்கும். உண்மையான அன்பு எங்கே இருந்தாலும் அது எல்லார் மனதிலும் போய் அமரும். அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இந்த சார்லி 777. ஏன்னா நான் இப்போ பார்த்தேன், அவர் அப்படியே பொசிஷன் கூட கரெக்டாக உட்காந்து ஸ்டேஜில் அவர் உட்காந்துருக்காரு. அப்படி சார் அங்கே போய் டைரக்டரோட உட்கார்றாரு. டைரக்டர் கையில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு கொடுக்குறாரு. அது 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 நக்கி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. அப்போது மோர் தென் அ மூவி, அவங்க அந்த ஒரு லைஃபாக வாழ்ந்துருக்காங்கன்றத என்னாலே பார்க்க முடியுது. ஸோ அமேஸ்டு. இங்கே உட்காந்து வந்தவன் அங்கே இவர் டேரக்டர் கூட படுத்துக்குது. அங்கே உட்காந்தானா அவர் கூட உட்காந்து கையில் அவர் தண்ணி கொடுக்குறாரு, ஏதோ குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாரு. ஸோ சார் படம் அப்ரூவ் சார். இது நீங்கள் ஒரு மேக்கிங்கே இவ்வளோ தூரம் ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார். டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஆனால் முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த, அதாவது ஒரு மனசில் இருந்து உண்மையாக ஒரு மனசில் இருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம எவ்வளோ விரும்பி ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடங்குறோமோ அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடும். உலகத்தில் இருந்து எல்லாத்தையுமே அதுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல கதையை மனசோட பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ கேன் see you ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ ரொம்ப பேஷனேட்டாக நீங்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு ஆளாக டைரக்டர் நான் பார்க்குறேன். நான் அந்த எண்ணம் தான், உங்கள் தாட்டு தான் அதுக்கு நல்ல ஆக்டரையும் நல்ல டெடிகேட். பாருங்கள், எங்கேயோ போய் கடைசியில் அவர்கிட்ட வந்திருக்கு பாருங்கள். அது எல்லாமே டெஸ்டினி தான். அது அப்போது நான் நினச்சேன் ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா பெரிய ஸ்கேலில் எடுத்திருக்காங்க படம். இந்தியாவில் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க. நல்ல பெரிய ஸ்கேல். அது சொல்லுவாங்க, சிலர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த பாம்புக்கு போய் பால் ஊற்றுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம மூதாதையர்கள் அதோட மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் பாம்புக்கு போய் எல்லாரும் பால் ஊற்றுறாது. நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்தியனோட சென்டிமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா. அந்த மாதிரி
பிறவிகள் எடுப்பாங்க மனுஷங்க. இந்த அடுத்து இந்த பிறவி எடுக்கிறான், இவன் அந்த பிறவி எடுக்கிறான். இப்போ அடுத்த பிறவியில் நான் வந்து ஒரு புலியா பிறப்போம், ஒருத்தன் அடுத்த பிறவியில் வந்து ஒரு ஈயா பிறப்போம், ஒருத்தன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு 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 நாயாக பிறப்பான், அதுக்கு ஒரு எலியா பிறப்பான், பாம்பா பிறப்பான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. மேபி ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்டர் இந்த சார்லி உள்ள இன்னைக்கு இருக்கணும்னு நான் கண்டிப்பா நான் நம்புறேன். என்னன்னா அந்த ட்ரெயிலர் அவன் திரும்பி பார்க்கறதும் அவன் கொடுக்குற ரியாக்ஷனும் ஐம் சோ அமேஸ்ட். அது சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி அவன் வேற லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறான் டெஃபினட்டா. ஸோ சம் கிரேட் சோல் would have gone into him for sure. அதனால தான் உங்களோட தாட்டும் இந்த அதுக்கு தேடி வந்திருக்குங்க. அது டெஃபினட்டா நான் இதெல்லாம் சில ஃபீல் பண்ண முடியுமா இல்லையா, இது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்ம when we keep so much love in something, the total universe will work for you அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து உலகம் வந்து ரொம்ப சிறுசாயிடுச்சு. பேன் இண்டியன் மட்டும் இல்லைங்க, நல்லா இப்போலாம் சைனா ஜப்பான்ல எல்லாம் கூட படம் ரிலீஸ் ஆகுது, ஹாலிவுட்டெல்லாம் போகுது, எல்லாமே பேரியர்ல எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. இப்போ எல்லாம் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அது உலகம் பூரா எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க. டெஃபினட்டாக சார்லி வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு கண்டென்ட். எல்லாருமே ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அவர் டாக்டராக நடித்த அவர் வந்து அவரும் பெரிய டைரக்டர் சொன்னாங்க. ஐ ஹவ் நாட் சீன் யுவர் ஃபிலிம் சார், பட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி வாட்ச் யுவர் ஃபிலிம் சூன். சார் கூட டேரக்டர் சார் சொன்னார், நான் கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன். ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் ஒரு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஆரம்பிக்கும் போது மச்சான் கார்த்திக் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ரொம்ப வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட். அப்போது அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஆரம்பிக்கும் போது அன்னைக்கு நான் போய் சொன்னேன், இந்த கம்பெனி வந்து கண்டிப்பாக உலகளாவிய படங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்குண்டான வளர்ச்சியெல்லாம் கரெக்டாக விதை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு மச்சான் கார்த்திக் சார். அவர் கண்டிப்பாக அதை உலகம் பூரா கொண்டு ஒரு சிறந்த ஒரு கம்பெனியாக அன்றைக்கி ஒரு வார்னர் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியாக அதை கொண்டு வந்துடுவார்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன். அது மேலும் மேலும் ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அவங்க என்றைக்குமே சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. மோர் தேன் மணி, மோர் தேன் எனிதிங், இந்த கண்டென்ட் வந்து கொண்டு எப்படியாவது மக்களுக்கு சேர்த்துடணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பேஷனேட்டான அந்த முடிவு தான். அதை நான் டெஃபினட்டாக நான் சந்தோஷப்படுறேன். அது ஸ்டோன் பெஞ்சில் ஒரு மரியாதையான ஒரு படமாக இது கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சக்தி சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார். நல்லா இப்படி ஒரு இனோவேட்டிவான ஃபில்மை வந்து நீங்கள் கைகோர்த்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மீறி அந்த பிஸ்னஸுக்கும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ உலகம் அங்கே இருக்கும். டெஃபினட்டாக உலகம் அங்கே அதன் காலடியில் இருக்கும். டெஃபினட்டாக அது கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான ஒரு படமாக இது வந்திருக்குது. நான் கூட மான்ஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு டைமில். ஒரு எலியோட டைரக்டர் நெல்சன் வெங்கடேசன், அவர் வந்து ரொம்ப நெல்சன் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு டைரக்டர், உங்களை மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டான டைரக்டர் அவர். பட் எனக்கும் எலிக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது, எல்லாம் கட்டவே ஷார்ட்ஸாகவே இருக்கும். ஆனால் இதை வச்சு நம்ம சார்லியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அது ஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் ஷெட்டி சாரோடைய கன்விக்ஷனை வந்து நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும். இப்படி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்திருக்கும்போது அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களையும் முதலீடுகளையும் போட்டு அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் பே பண்ணி அதை தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி எல்லாம் 5 லாங்குவேஜ் டப் பண்ணி அதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், எப்படி பண்ணியிருந்தேன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அவ்வளோ தூரம் பண்ணி இவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் ரக்ஷித் ஷெட்டி சார்ட்ட நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நான் அதிகமாக அவர் படம் பார்க்கல, கிரிக்கி பார்ட்டி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப டைம் பார்த்ததில்லை. ஒரு சீசன்ட் ஆக்டராக இருக்கீங்க சார், உண்மையாகவே ரியலி ஐ அட்மையர் யுவர் ஆக்டிங். டெஃபினட்டாக ஆமாம்,
அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கும்போது என்னப்பா கண்ட நாய் உள்ளோட்டுருக்கு, யார்ப்பா விட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்லைங்க ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே அந்த நாய் ஓடி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் ஒரு ரியாக்ஷன், கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டரா அந்த இடத்துல நம்மளாம் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துவாருன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு அப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்போம், ஏதோ பண்ணியிருப்போம். அவர் பேசாமல் அப்படி பார்க்குறாருங்க. அதில் அந்த 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 சார்லி மேல அவருக்கு இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த கனெக்டை அவர் அதில் கண்ணில் காட்டுறாரு. ஐபால் மூவ் ஆகலை, ஃபேஸ் நகரலை, புருவம் அசையல, அப்படியே கொடுக்குறாரு. இந்த ஒரு குவாலிட்டியை நான் மோகன்லால் சார்ட்ட பார்த்துருக்கேன், அப்புறம் சார்ட்ட பார்க்குறேன் நான். ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்கேங்க சார். டெஃபினட்டா இவர் வெரி கிரேட் ஆக்டர். நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணேன். ட்ரெயிலில் படம் பார்க்கல, பட் ட்ரெய்லர்லேயே நிறையா மூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. டெஃபினட்டாக ஹீரோயினை பொறுத்தளவில் இந்த மாதிரி படங்களை மாற்றுறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல படங்கள் ஃபியூச்சரில் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி ஸ்வீட். டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ. God will bless you with many projects. Thank you so much. தமிழக மக்கள் என்னைக்குமே ஒரு நல்ல படத்துக்கு வரவேற்பு கம்மியாக கொடுத்ததே கிடையாது. சார்லி 777க்கு உங்களோட அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுக்கணுன்றத தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒருத்தனா நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அடுத்ததாக ஒரு ஒரு தமிழ் படங்களை தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆடியன்ஸா, அதுல ஒரு ரசிகனா இருந்து நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கன்னட மொழியில ஒரு பாட்டை கேட்டு அதை என் போன்ல சேவ் பண்ணனா முதல் இவரோட பாட்டு தான். அந்த பாட்டை நான் சரியா சொல்றேன்னா தெரியல, பெலகத்து யாரா முக்கிட்டா நான் அது தட்ஸ் த சாங் சார். மன்ன சொன்ன கலவு அந்த பாட்டுல இருந்து இவர் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். அந்த பாட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா லெசல்லி அலலே நல்லா இருக்கே பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா அந்த படமும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. அதை தொடர்ந்து அவ்வளவு வெற்றி படங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அண்ட் அவ்வளவும் தாண்டி ஒரு சூப்பரான பர்சனாலிட்டி, ஒரு ஹம்பிள் அண்ட் கைண்ட் ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்க அத்தனை பேரையும் ஃப்ரெண்டாகவே ட்ரீட் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபேமிலி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறதும் ஃபேமிலியை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறதும் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அதை சரியாக செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்றத அவங்க கிட்ட பேசும்போதும் அவங்கள பற்றி மற்றவங்க பேசும்போதும் தெரிஞ்சது. அதையும் தாண்டி எஸ்ஜே சூர்யா சார் சொல்லியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு ஃப்ரேமில் எவ்வளோ நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ பல இயக்குநர்களால் பாராட்டப்பட்டு இந்த இயக்குனரால் சிறப்பாக இந்த படத்தில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கதாநாயகன் எங்களுடைய ஹீரோ ரக்ஷித் செட்டி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதில்ல ஃபஸ்ட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ஏன்னா ஐ திங்க் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு நாங்கள் எஸ்பெஷலி ஷோன் பெஞ்ச்லேருந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் பேக். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஐ திங்க் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை இட் இஸ் ரிவைவிங் பேக் ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான காலகட்டத்தில் இருக்கோம். ஸோ நன்றி, எல்லாரும் வந்ததுக்கு நன்றி. ஸோ இந்த படம் எஸ்பெஷலி எப்படின்னா, நான் பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ எனக்கு பவன் ரொம்ப க்ளோஸு. நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு ஷோ மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமும் பவன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜெர்னி ஸோ ஃபார். ஸோ அது மூலமாக எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் தர் இஸ் ஒரு கனெக்ட் வித் கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. இன்னும் ஈவன் புனித் ராஜ்குமார் சார் இருந்தப்போ கூட வி ஹவ் மெட் ஃபியூ டைம்ஸ். அண்ட் தென் த்ரூ பவன் ஐ saw a film, அதாவது ரக்ஷித்தோட உழுதுவரு கண்டட்டேன்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அண்ட் பவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் செமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னப்போ ஐ காட் கனெக்டட். அந்த ரக்ஷித் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பயங்கரமான ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு டீம். ரக்ஷித் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் அ ரைட்டர், டிரெக்டர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டர். ப்ளஸ் அவங்க டீமே ஒரு மாதிரி சூப்பராக ஜாலியாக இருப்பாங்க. அவர் ரிஷப்லாம் ஒரு செம்ம ஃபன் டீம். அண்ட் ஆஸ் வெல் வெரி பேஷனேட் டீம். ஏன்னா எப்போ நாங்கள் நிறையா வாட்டி பெங்களூர் போனப்போ அவர் ஆஃபீஸ்க்கும் அவர் வீட்டுக்கும் போய் நிறையா பேசிகிட்டு இருப்போம். அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்கிறது, பயங்கரமாக பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுற ஒரு பர்சன். சினிமா பற்றி தான் எப்போவுமே பேசுவார். ஐ மீன் எங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அபவுட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் யூ வாண்ட் டு டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பேஷனேட். அவரோட கனவுகள் நிறையா பெருசாக இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டப்போ 777 சார்லி அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ நான் நினச்சேன், ஏன்னா ரக்ஷித்தோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் இந்த ஃபீல்லாம் இருக்கும். ஸோ 777 சார்லினால நான் சரி ஓகே
நாட் செவன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஏதோ பண்ணுறாரு, ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட். அது ஒரு த்ரில்லர் படமாக தான் இருக்கும், இல்லை ஒரு கேங்ஸ்டர் படமாக இருக்கும் சார்லின்ற பேரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை பற்றி பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணல. அப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்துட்டு பவன் வந்து சொன்னார், இது மாதிரி தெர் இஸ் ஒரு 777 சார்லியோட ஒரு 15 minute கட் ஒன்று இருக்குது, அது பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டார். கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ், எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை. நான் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு படத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு அழகான அந்த 15 நிமிஷம் கட்டு தான் நான் பார்த்தேன். அந்த கட்டு தான் இப்போ ஆக்சுவலி சூர்யா சாருக்குன்னு போட்டு காமிச்சோம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஏன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டேன் நான். ஒரு 2 minutes வந்து ஐ குடன்ட் டாக். அந்த ஒரு எமோஷன் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த ஒரு 15 நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ ஃபீல் ஆல் த எமோஷன்ஸ். அதாவது வந்து ஏன்னா பேசிக்காக வந்து ஐ திங்க் உலகத்துலேயே வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ்ன்ற ஒரு எமோஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான எமோஷன். ஐ திங்க் எந்த மனுஷனாலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்வை ஐ திங்க் டாக் கேன் கிவ் ஆல்வேஸ். அந்த ஃபீலை வந்து அந்த ஒரு 15 நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ லாஃப், தே மேட் மீ க்ரை, எவ்ரி திங். ஸோ உடனே நான் பவன்கிட்ட சொன்னேன். உடனே கார்த்திகேயன் கால் பண்ணிட்டு செம்மையாக ஒரு படம் இருக்குது அண்ட் தே வாண்ட் டு ரிலீஸ் இன் தமிழ். டெஃபினட்டாக நம்ம வி வாண்ட் டு பி அசோசியேட்டட் எனி காஸ்ட். அதாவது வந்து நம்ம எப்படியோ இதில் அசோசியேட் ஆகணும் அப்படின்னா. பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்சில் பண்ணதுலேருந்து நான், கார்த்திகேயன், கல்யாண், பவன் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே வி வில் பி ஆல்வேஸ் டெல்லிங், நம்ம வந்து இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக ஆரம்பித்து இது பண்ணாலும் வந்து வி ஆல்வேஸ் வாண்டட் சம் ஃபில்ம்ஸ். நம்ம எல்லாருமே வந்து பின்னாடி வந்து ஓகே இந்த கம்பெனியில் இந்த படம் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்கு நம்ம பெருமைப்படுற மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். அண்ட் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு படம் நாங்கள் பண்ணுறதும் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறோம். அண்ட் சோஃபார் நிறைய படங்கள் நல்லதாக அமைஞ்சிருக்கு, நிறைய படம் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வரல, இது எல்லாமே இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபில்ம், 777 சார்லி இஸ் ஒன் ஃபில்ம் விச் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக, எங்கள் டீம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வி ஆல் வில் சே இந்த படத்தோட நாங்கள் அசோசியேட் ஆனதுக்கு வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி வெரி கண்டென்ட், சாட்டிஸ்ஃபைட், ஹாப்பி, சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆல்ரெடி. ஸோ தேங்க்ஸ் Rakshit for giving us a chance to be associated with this beautiful film. And I think நிறைய நம்ம படத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம். ஸோ கிரண் கிரண்லேயும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன். அது மாதிரி நான் வந்து கிரண் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்போ சரி ஒரு பெரிய ஆள் இருப்பாருன்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் கிரண் பார்க்கும் கிரணோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ஐ திங்க் இந்த படம் அந்த மேக்கிங் வீடியோ பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சு. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பீட்சா நான் பண்ணப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணுறப்போ ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன், ஒரு டாக் வச்சு ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன். அன்றைக்கி வந்து லிட்டராக நான் அழுதுட்டேன். அதாவது வந்து ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியான டேஸில் ஷூட் பண்ணணும், ஒரு நாள் ஷூட் பண்ண முடியாது, ஐ மீன் ஒரு நாள் கூட ஷூட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு இருந்துச்சு. அன்றைக்கி ஒரு டாக் வச்சு அந்த சீன்லாம் பெருசாலாம் இல்லை, அந்த டாக் வந்து குலைக்கணும், அது விஜய் சேதுபதி பார்ப்பாரு, பயப்படுவார், அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருந்துச்சு. அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 6 மணி நேரம் ஆச்சு. அந்த கால் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பேனிக் ஆகி அப்போ அடுத்த நாள் அந்த சீனே வேணான்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போனேன். எப்படி இதை பண்ணீங்கன்னு தெரியல சத்தியமா. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் வந்து I think you are also like so passionate, but you are also so lucky to have some producer like Rakshit. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அந்த டீம் and I think entire team to have so much time and even it will cost money. அதுக்கு ஒரு கால் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும், எல்லாத்தையும் மீறி they all wanted that a beautiful story to be told in a film அப்படின்ற ஒரே ஒரு மோட்டிவ்ல they have all done a great film and we are very happy. டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் ஐ திங்க் இது ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு எமோஷன், அதாவது ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஃபீலிங். சில படங்கள் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் பற்றின ஒரு ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லுவாங்களே, ஒரு ரியல் ஃபீல் குட் ஒரு ஃபீல் வரும். ஐ திங்க் சில படங்கள் லைக் ஒரு பர்சூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் படம் பார்த்தோன்னா அது பார்த்து முடியும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஒரு விஷயங்கள்லாம் தோணும். அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ஃபீல், ஒரு எமோஷன் இருக்குது. டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை கண்டிப்பாக தியேட்டரில் பாருங்கள் ஃபார் யுவர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா டெஃபினட்டாக திஸ் வில் மேக் யூ உங்கள் லைஃப்பை நீங்களே வந்து அழகாக பார்க்காது. கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஏன்னா ஒரு சினிமாவோட அழகே அதை நான் வந்து உங்கள் லைஃப்பை பற்றின சில விஷயங்கள் யோசிக்கலாம். அந்த ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்வை வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் இட். அண்ட் கண்டிப்பாக வி நீட் யுவர் சப்போர்ட். இந்த படத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூஸும் நல்ல விஷயங்களும் எழுதுங்க. ஸோ தட் திங்க் மெனி பீப்புள் வில் சி திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் ஐம் வெரி ஷுர் ஏன்னா இந்த படம் பெரிய லெவலில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நாட் ஓன்லி ஹியர், நாட் ஓன்லி இன் கன்னடா, தெலுங்கு, ஹிந்தி, ஆல் பேன் இண்டியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையும். அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் சக்திவேலன் சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் அசோசியேட்டிங் வித் அஸ். அண்ட் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா பிகாஸ்
பிகாஸ் ஐ திங்க் ஜூன் 3rd விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது, விச் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுலேருந்து June 10th நாங்கள் 1 week கழிச்சு வரோம். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் பி அ சேலஞ்ச் டு ஹேவ் குட் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் மேக் பீப்புள், மக்கள் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அலையை கிரியேட் பண்ணும். அதாவது வந்து ஒரு மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் திஸ் ஃபிலிம். நன்றி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அவரை தொடர்ந்து அடுத்ததாக வரப்போகிறவர் ஒரு நடிப்பு முதல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எந்த சீனாக இருந்தாலும் சாப்பிட்டு போயிடுவார். அது எந்த மொழியில் இருக்கவங்க பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க, அப்பா இவர் மட்டும் தெரியறாரு தனியாக அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும். இவர் ஸ்க்ரீனில் வராரு அப்படின்னா டேரக்டருக்கு தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் ஆனா இருக்கும். இன்னும் எழுதலாமா, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பயங்கரமாக பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர், அண்ட் நட்புக்கு பயங்கர இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு மேடையிலையும் யாரை பற்றி பேசினாலும் சரியான விதத்தில் பேசுவாங்க, அண்ட் அவங்க சொல்கிறது சரியாக நடக்கும். அண்ட் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இருந்தும் இவ்வளோ ஒரு நல்ல படம், நல்ல ஒரு படைப்பு, அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேசிஸ்க்காக நான் வரேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய எஸ்ஜே சூர்யா சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழ் படம் பார்த்து தான் தமிழ் கொஞ்சம் கற்றுருக்கிறேன். ஸோ எதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் சாரி. அண்ட் ஸோ ஓகே. ஸோ நான் ஒரு பெரிய டாக் லவர். எனக்கு என்னோட டெபியூ மூவி எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலான்னு நான் திங்க் பண்ணும்போது சார்லி என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டு எனக்கு வேற ஒன்றுமே வரல. ஸோ எனக்கு தெரியும் இது பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட், அண்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பட் நான் ரெடியாக இருந்தேன். ஸோ அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வேற ஒரு ஹீரோ இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் கிரிக் பாட்டி நான் அசோசியேட்டாக இருந்தேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் ஆன்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரக்ஷித் சார் கிட்ட எடிட்டிங் டைமில் கிரிக் பாட்டியோட அப்போ போய் சொன்னேன். அது கேட்ட ஒரு இது செம்மையாக இருக்கு கிரண், நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னார். ஸோ நான் ஆல்ரெடி எனக்கு அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு நினச்சி வேற ஒரு ஹீரோவுக்கு ஆக்டருக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இது சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் ஓகே கிரிக் பாட்டி ரிலீஸ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நானே இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். கிரிக் பாட்டி பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஸோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த சார்லியோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு 1 yearல இதெல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தேன். பட் ஒன்ஸ் ட்ரைன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓகே இது 1 வருஷத்துல எல்லாம் முடிக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ அப்போ வேற ஆக்டருக்கு அந்த டேட்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரக்ஷித் சார் வந்து நான் பண்ணுற என்னோட டேட்ஸ் ஏஎஸ்என் ஸ்டார்ட்டாக இருந்தது, என்னோட டேட்ஸ் உனக்கு மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும்னா நான் இது பண்ணுறேன்னு சொன்னார். ஸோ ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் மூவிக்கு ஒரு ஸ்டாரோட டேட்ஸ் கிடைச்சதுனால ஓகே எனக்கு ஒன்றுமே பரவாயில்லன்னு சொன்னேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்போது பட்ஜெட்டு கம்மி தான் இருந்தது. ஸோ என்னோட ஐடியாஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்த ஐடியாஸ் இருந்தது. பட் பட்ஜெட்னால நான் எல்லாமே சைடில் வச்சுருந்தேன். ஸோ அப்போது ரக்ஷித் சொன்னார் பட்ஜெட்டை பற்றி ஒன்றுமே கவலைப்பட வேணாம், அது என்ன மைண்டில் வருது எல்லாமே எழுதிக்கோ, ஸோ நம்ம இது பண்ணுறோன்னு சொன்னார். ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ யா அவர் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ரக்ஷித் சார் அண்ட் ராஜ் சார், சங்கீதா அண்ட் என்னோட எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் நாபின், பிரதீக், அரவிந்த் அண்ட் இன்க்ளூட் பிரமோத் சார். ஸோ இவர் எல்லாருமே மோர் தென் 3 years இதுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபினிஷ் ஆகும்போது தான் எனக்கு என்னோட மைண்டில் இருந்தது ஓகே கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஒரு ஹேண்டில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது.
பேன் இண்டியா இது பண்ணணும்னு ரக்ஷித் சார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேன் இண்டியாவுக்காக நிறைய பிளான் பண்ணி எங்கேயும் அந்த ரீஜனல் ஐடியாஸ் எல்லாமே வராத ஈச் லாங்குவேஜில் அது பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட ஒரிஜினல் ஃபீல் வரணும்னு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம். அண்டு தமிழ் வரும்போது த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஹேண்ட்ஸில் இருக்கு. ஓகே, தமிழ் வரும்போது இது அப்படியே ஒரு சேஃபான ஒரு கைகளுக்கு இது கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ அப்போதான் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்தார். அவர் படம் பார்த்து அவருக்கு பிடிச்சி ஓகே இது நாம பண்ணுறோம், இது தமிழில் நாம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அவர் வந்தார். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அவரும் ரீசெண்டாக படம் பார்த்தாரு, எனக்கு அவரோட ஃபீட்பேக்கும் கிடைச்சது. ஸோ டபுள் சேஃபாக இருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில். ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸோட டீம் கார்த்திகேயன் சார் அண்ட் பவன் சார், கல்யாண் சார் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டப்பிங் வரும்போது எனக்கு விஜய்குமார் சார் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஏடி கார்த்திக் அவர் சொல்லியிருந்தாங்க. அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, எந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்கன்னு. ஒரு வாட்டி நான் அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து சாலிகிராமல் ஸ்டுடியோ இருக்குது ருத்ரா மூவிஸில். அங்கே சேகர் சார் மீட் பண்ணோம் அண்ட் காயத்ரி மேம் நம்ம இன்ஜினியர் அவரும் மீட் பண்ணோம். அண்ட் எனக்கு வேற எல்லா லாங்குவேஜில் ஏஎஸ்என்ல ரக்ஷித் சாருக்கு இருக்கிற வாய்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அது நான் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். மலையாளம் அண்ட் தெலுங்கு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். தமிழ் மட்டும் நான் இந்த வாய்ஸ் கேட்டில்ல, இந்த வாய்ஸ் சூப்பராக இருக்கு, இது ரக்ஷித்க்கு அவருக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். அண்ட் டப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் ஏன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் அது. நான் அவருக்கு டைரக்டா சொன்னேன், சேகர் சார் இந்த சில இடத்து நீங்க பண்ணிருக்கிற அந்த மாடுலேஷன் ஈவன் ரக்ஷித் சார் விட நீங்க செமையா பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் அங்கேயே சொல்லியிருந்தேன். நான் ரக்ஷித் சாருக்கு வந்து அதை தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ சார். அண்ட் விஜய்குமார் சார் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு 2 மொழியில் அவர் தான் எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டோட சோல் இருக்குல்ல, அதை எனக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டி இருந்தது, அவருக்கு அவ்வளோ கிளாரிட்டி அவருக்கு இருந்தது. எங்கேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அவரு அதான் நான் சொன்ன வர்றது என்னன்னா, ஒரு படம் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியா அது ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். அங்க இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த அவுட்புட்டுக்காக ஈவன் காயத்ரி மேம் வரைக்கும் சேகர் சார் டப் பண்ணும்போது இதில் சரியில்லை பெட்டர் பண்ணணும்னு அவரும் ஐடியாஸ் அங்கிருந்து சொல்லி எல்லாரும் அந்த அவுட்புட் வர்றதுக்காக. அண்ட் நான் ஒரு கேரண்டி தரேன், இந்த படம் நீங்க தமிழ்ல பார்த்தா டெஃபினெட்லி இது ஒரு டப் படம்னு நீங்க சொல்ல மாட்டேங்குது. எனக்கு 100% கேரண்டி இருக்கு. இது தமிழ் படம்னு நீங்க 100% சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தேவை இருந்த அவ்வளோ டைம் நாம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நம்ம சிங்கர் அரவிந்த் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் மதுரகவி சார் அண்ட் முத்தமிழ் சார் அண்ட் மோகன்ராஜ் சார் அவர் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ மதுரகவி சாருக்கு நான் நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஏன்னா அந்த சாங்ஸில் நிறைய 2-3 சாங்கில் லாஸ்ட் ஒரு சாங்கு எனக்கு எல்லாமே லிரிக்ஸ் எல்லாம் ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேட்டு இல்லை சார் இதில் கொஞ்சம் டப் ஃபீல் வருது, இன்னும் ஜஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் இருக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த தாட் வந்தது. ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு நைட்டில் அதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி அவர் இங்கே வந்து அதை பெட்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. அண்ட் சூர்யா சார் எனக்கு
கர்நாடகாவில் தலைவருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பு செம்ம வைரலாக இருந்தது. நான் ஒரு மோர் தென் 100 times நான் அது பார்த்துருக்கிறேன். அண்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா ட்ரோல் வீடியோவில் அது இதில் எல்லாத்துக்கும் கவுண்டர் அதுதான் டயலாக் போட்டு இருந்தாங்க. சார் உங்கள் ஒர்க்கோட அட்மையர் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான். ஸோ இங்கே வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அண்ட் எஸ் அண்ட் நிக்கில் சார். ஸோ அவர் இந்த பிகினிங்ல இருந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் என்னோட ஜெர்னி 5 years ஆச்சு. ஸோ இவர் மினிமம் 3 years ஆச்சு. இந்த 3 yearsல எல்லாருமே ஏன்னா ஓகே பர்த்டே செலிப்ரேஷன் போஸ்ட் தான் நிறைய வாட்டி போயிட்டு இருந்தது. இன்பிட்வீன் அப்டேட்ஸுக்காக நிக்கில் சார் கூப்பிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் பண்ணலாம், ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு இப்படி நம்ம போர்ட்ரே பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மீடியா அவரை கூப்பிட்டு எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த கண்டென்ட் நம்ம வெளியில் விடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாட்டில் ப்ராப்பரா போர்ட்ரே பண்றதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் படம் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இது எங்களோட ஒரு ஹானஸ்ட் எஃபர்ட். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சார்லி இந்த படத்துக்கு சார்லின்னு நான் எனக்கு இதோட காஸ்டிங் பண்றதுக்காக ஸோ நான் ஒரு பப்பி தேவை இருந்தது. அப்போ நிறைய நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவருக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி எனக்கு ஒரு பப்பி வேணும், இந்த மாதிரி அதை கண்ணெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருந்தேன். எந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓகே ஆகல. ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொன்னார், அவருடைய யாரோ ஃப்ரெண்டு ஒரு டாக் எடுத்திருக்காங்க. பட் அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ், தாங்க முடியல. ஸோ யாராவது இருந்தால் அது கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ அப்போ நான் சரி அனுப்புங்க, நான் ஒரு வாட்டி பார்த்து சொல்கிறேன்னு. ஸோ அந்த அவ்வளோதான் இந்த சார்லி. ஸோ ஒரு அதோட ஓனரு வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணி என்னோட படத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறவர்கள். ஸோ விதவுட் சார்லி தெர் இஸ் நோ 777 சார்லி. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நேராக பாருங்கள், டேரக்டர் சீட்டுக்கே போயிடுச்சு. ஓகே, அவார்டு கன்ஃபார்மு. ஸோ அடுத்ததா யார் வர போகிறாங்க இந்த மேடைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா பேசுவதற்கு, இவங்களோட படங்களில் படைப்புகளில் எல்லா விதமான வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க இமோஜியும் பார்க்கலாம் நம்ம. ஆனால் இவர்கிட்ட அந்த ஹாப்பி ஸ்மைலி ஃபேஸ் மட்டும்தான் எப்போவுமே பார்க்க முடியும். நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் சரி, படம் ரிலீஸ் அப்பயும் சரி, ஒரு காமான இமோஷனை கேரி அவுட் பண்ணுவார். அண்ட் அதையும் தாண்டி அவரோட என்டையர் டீமுக்கும் அதே ஹாப்பினஸ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இயக்குனர் திரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அவர்களை பேச வைக்கிறோம். வணக்கம். இந்த படம் பற்றி நிறையா சொல்லணும். முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டோன் பெஞ்சிலேருந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஃபஸ்ட் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு மொழி படம் தமிழில் டப் பண்ணி 2019 Februaryன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஒரு படத்தை கார்த்திக் சார் வந்து படம் பார்க்க வர சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க. ஸ்டோன் பெஞ்சோட படம். அந்த படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதோடைய பாதிப்புங்கிறது வந்து சில பல நாட்களுக்கு கன்னியூவாச்சு. நான் அந்த படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு என்னால் கொஞ்சம் நேரம் பேசவே முடியல. அப்படி ஒரு பாதிப்பை வந்து அந்த படம் கொடுத்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம். ஏன்னா வாய்ப்பு கிடைச்சா இன்னொரு தடவை கூட அதை ரிலீஸ் பண்ணிடணுங்கிறதுக்காக அந்த படத்தோட பேரை சொல்ல விரும்பலை. அப்படி ஒரு படம். நான் அதை வந்து படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு கார்த்திக் சார்ட்ட பேசும்பொழுது என்ன சொன்னேன்னா, சார் எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்குது இந்த படம், ஒரு மாற்று மொழி படம், இதை கொண்டாந்து தியேட்டரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகும். இன்னைக்கு வந்து
மாற்று மொழியிலேருந்து வந்த ஒரு படத்தை எத்தனை ஆடியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷோவில் வந்து உட்காருவாங்கன்னு தெரியல. இப்போ உள்ள வியாபாரத்தோட ஃப்ளோவில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அல்லது ஃபர்ஸ்ட் டேயில் வர கலெக்ஷன் வராதுன்னா நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி மினிமம் வந்து ஒரு 100 தேட்டர் போட்டோம்னாலே ஒரு 30 to 40 lakhs வந்துட்டு ஈஸியாக ஆயிடுது. அப்படிங்கிறப்ப கார்த்திக் சார் சொல்கிறாங்க, டைரக்டர் வந்து இந்த படத்தை வந்து வெளியிடணும்னு விரும்புகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி. கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன்னா, இது ஒரு ஆகச்சிறந்த படம். ஆனால் எனக்கு ஒரு இதில் ஒரு கடமை இருக்குது. என்னால் இந்த படத்தை நீங்கள் இது ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை என்னால் ஒரு தேட்டர்லேருந்து எடுத்து ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா என்னங்கிறதுல எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். வியாபாரத்தை எல்லாம் விட்டுருங்க, இப்படி ஒரு படம் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ஆசைப்படுறாரு. நான் என்ன சொன்னேன்னா, வியாபாரம் இதெல்லாம் விட்டுருங்க, எனக்கும் இப்படி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகணும், இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோன்னா கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே அவருடைய மைத்துனர் கார்த்திக் சார்ட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஒரே இன்டென்ஷன், நல்ல படம், இப்படி ஒரு படம் தமிழில் வரட்டும், தமிழ் ஆடியன்ஸ் பார்க்கட்டும், பார்க்குறவங்க பார்க்கட்டும் சார். நம்ம போட்ட ஸ்பெண்ட் எடுக்கிறோம் எடுக்கலைங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்படின்னு எனக்கு நான் திருப்பி வந்து என்னால் வந்து என்னென்னா, அந்த படத்தை வந்து அந்த படத்தோட பாதிப்புலேருந்து நான் வெளியிலே வரல. ஆனால் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணுமேங்கிறப்ப எனக்கு அதில் உள்ள வியாபாரம் மூலியமாக எனக்கு இருக்க சிக்கலை மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி ஒரு பேஷனேட்டான ஆள் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார். அந்த படம் அதையெல்லாம் தாண்டி ரிலீஸ் ஆக போகிற நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் வந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 years போயிடுச்சு. ஒரு படத்தை, மாற்றுமொழி படத்தை நான் என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணனாலும் அந்த பைசா வராட்டினாலும் பரவாயில்ல, நான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்சது வந்து வரம். அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் அந்த படத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பேசாத டைரக்டர் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கம். இதுக்கு அடுத்தது ஸ்டோன் பெஞ்சிலேருந்து அடுத்த ஒரு படத்தோட நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நான் ஒன்றுமே கிடையாது, என்ன வேணா, அதாவது வியாபார டேர்ம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோடனே சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருங்க, படத்தை பார்த்துட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு. எனக்கு நல்ல படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும், அவ்வளோ நல்ல படமாக இருக்குன்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஏற்கனவே வந்து ஒரு பேன் இண்டியா படமாக வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சார்லி பார்த்தேன். எனக்கு ஜென்ரலாக வந்து டாக் இதில் கொஞ்சம் அலர்ஜி. வீட்டில் வந்து லாக்டவுன் டைமில் குட்டி பாப்பா கஷ்டப்பட்டு என் வீட்டில் வந்து ஒரு பப்பி வாங்கினா கூட அதுலேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறதுக்குன்னு அவ்வளோ வேலை பார்த்தேன் நான். இந்த படம் பார்க்கும் பொழுது இந்த படத்தில் ஒரு கனெக்ட், அதை சொன்னாங்கல்ல, இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கேஜிஎஃப் மாதிரியான படம் வந்து ஒட்டுமொத்த கோவத்தை காட்டும்போது ஒரு அன்பின் பரிமாணத்தை, அது வந்து டைரக்டராக இருக்கட்டும், அதில் உள்ள ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும், ரக்ஷித் சாராக இருக்கட்டும், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் அனிமல் ஆக்டர் ஆர் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு அவார்டுனா அது சார்லி கொடுக்கலாம். எப்படி நடிச்சிச்சுன்னு தெரியல, அதோட எக்ஸ்பிரஷனு இன்னைக்கு பல நடிகர்களால் நடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு படமாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஹாப்பி. ரொம்ப சினிமாவை அதிகம் நேசிக்கிறவங்களுக்கு சரியான படங்கள் வந்து அமைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்னு நம்புகிறவன் நான். என்னைக்கோ ஒரு மாற்றுமொழி படத்தை எடுத்துட்டு எனக்கு இந்த பைசாவே வராட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு 2 மச்சான்களும் சேர்ந்துட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணுன்ட்டு நின்னாங்க. இன்னைக்கு ஒரு மாற்றுமொழி படம், கேஜிஎஃப் மிகப்பெரிய மெனக்கடலோட கன்னடத்திலேருந்து எல்லா மொழியிலையும் வந்த ஒரு படம். அந்த மெனக்கடலுக்கு ஒரு துளி கூட குறையாது இந்த படம். இந்த படத்தில் அந்த ஹீரோவுக்கும் அந்த டாகுக்குமான பாண்டிங், அதை எப்படி டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, என்ன மாதிரி வேலை வாங்கியிருப்பாங்க, பிரமிப்பா இருந்துச்சு. அதோட லெங்க் எடுத்தோன்னே சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டில் அதோட டியூரேஷன் பார்த்துருந்தேன்.
படம் பார்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் அது தெரியவே இல்லை. முழுக்க முழுக்க அன்பின் வெளிப்பாடா இருந்துச்சு. ஒரு கன்னடத்திலேருந்து அடுத்த கேஜிஎஃப் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அனிமல் லவர்ஸும் கிட்ஸும் கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு படமாக இருக்கும். அனிமல் அல்லது பெட் வச்சு பண்ணக்கூடிய படங்களில் இது ஒரு பெஞ்ச்மார்க் படமாக இருக்கும். இந்த படத்தை தந்த குழுவினருக்கும் ஸ்டோன் பெஞ்சுக்கும் எனது நன்றி.